प्यारे दोस्तों, अज मैं तुहाडे नाल एक वीडियो शेयर करन जा रहा जिस विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि तुहाडी इनकम जिन्नी भी होवे उसके बावजूद टैक्स नूं जीरो किवें बनाउणा है। खास करके मेरे टीचर भरावां लई जिन्हां नूं कि काफ़ी भत्ते अलग अलग तरह के मिलते हैं, पर फिर भी वो अपना टैक्स जीरो नहीं बना पाते, हर साल टैक्स भरते रहंदे हैं, या उन्हां नूं टैक्स बचाउण दे ऑनलाइन ट्रिक्स देखने के बावजूद भी कुछ ट्रिक्स नहीं पता लगते। तो उन्होंने लिए मैं कुछ ट्रिक्स जो मैं अपनी नॉलेज नाल इधर उधर जानकारी तो इकट्ठे किए ने वो तुहाडे नाल शेयर करन लग्या। जिवें कि कई चीज़ां तुहानूं पता भी होणगीਆਂ जो मैं रिपीट करूँगा, जिन्हें नहीं पता वो तुहानूं काम आ सकदियां ने। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि मैं अपनी इत्थे सैलरी शो की है कि मेरी सैलरी लगभग 8 लाख है, जिहदे चों कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये लैस करन तो बाद जो कि लगभग 7.5 लाख बाकी रह जाती है। तो जिस दे नाल आपां एक्सट्रा जो हाउस रेंट अलाउंस की HRA की एग्जैम्पशन लै सकते हैं। वो किस तरह लै सकते हैं? जे तुहाडा हाउस रेंट तकरीबन 8,000 रुपये पर मंथ तो वध है फिर ही तुहानूं इहदा बेनीफिट मिल सकता है, अदरवाइज़ तुहानूं ज़्यादा बेनीफिट नहीं मिलना। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल मैं 9500 रुपये पर मंथ के हिसाब नाल 1,14,000 रुपये का एनुअल रेंट शो किया है। उस दे विच 3 कैलकुलेशनां ने जी। पहली कैलकुलेशन है किन्ना तुहानूं HRA मिलिया है। जिवें कि मेरी सैलरी स्टेटमेंट के शो हो रहा है कि मैनू जो HRA है वो टोटल मिले 29,698 रुपये। तुसीं देख सकते हो इत्थे HRA जो मिले मैनू 29,698 रुपये। तो इस दे विचों दूजी चीज़ होंदी है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी पे। जिन्नी बेसिक प्लस DA नूं सैलरी मानते हैं असीं, और रेंट जिन्ना पे किया 1,14,000 वो चों बेसिक प्लस DA का 10% माइनस करे तो जो बचेगा वो इत्थे आ जाएगा। थर्ड बेसिक प्लस DA का 40% ऑफ सैलरी पे, दैट इज़ 2,94,606। इन्हां चों जो सब तो छोटी अमाउंट है वो इत्थे सानू एग्जैम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, आम तौर पर जो टीचर्स ने अजकल 6th पे कमीशन लगन तो बाद उन्हों की सैल इत्थे जो HRA बनता है वो 50,000 45,000 तो 50,000 के विच बनता है, जो कि उन्होंने डिस्काउंट मिल सकता है जेकर वो 1,14,000 रुपये या उस तो वध का हाउस रेंट शो करते हैं। तो दूजी गल 1,14,000 रुपये का जो रेंट है ये लिए तुहानूं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लोड़ पेगी जे तुहाडी फैमिली मैंबर नूं ही तुसीं दे रहे हो, तुहाडी फैमिली मैंबर नूं ही रेंट दे रहे हो, तो तुहानूं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है। अदरवाइज़ जेकर तुसी किसी नॉर्मल इंसान किसी थर्ड परसन के घर रेंट पर रह रहे हो तो तुहानूं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है। जे तुसी हर महीने एंट्री कर रहे हो, चाहे हर महीने कैश दे रहे हो, कोई गल नहीं, अलग अलग रसीदां लै सकते हो, क्वार्टरली भी लै सकते हो, पर मंथ भी रसीद लै सकते हो, पर उस दे विच पैन नंबर मकान मालक का मैंशन होना जरूरी है, क्योंकि साडी अमाउंट 1 लाख तो ज़्यादा हो चुकी है। जे 1 लाख तो घट अमाउंट सी तो पैन नंबर का मैंशन होना जरूरी नहीं होंदा। नैक्सट चीज़ आ जाती है जी ट्रांसपोर्ट ओबलीक मोबाइल अलाउंस। ये चीज़ का मेरे ख्याल दे विच मेरे भरावां नूं हले तक नहीं पता कि ये भी डिडक्शन असी क्लेम कर सकते हैं, जो कि किसी टीचर को 300 रुपये मोबाइल अलाउंस मिलता है, किसी को 500 रुपये मिलता है, जो कि साल का जो बनता है तकरीबन 3300 रुपये बन जाता है 300 रुपये के हिसाब नाल, ते 500 रुपये के हिसाब नाल 5500 रुपये बन जाता है, क्योंकि जून महीने की सैलरी का नहीं मिलता। तो 5500 रुपये का तुसीं इत्थे क्लेम किवें लै सकते हो? जेकर तुहाडे घर जो कनैक्शन है वो ब्रॉडबैंड जो भी लग्या होया है उहदी तुहाडे कोल रिसीप्ट हैगी है पेमेंट की, या तुहाडे कोल मोबाइल की जो तुसीं एनुअल पेमेंट की 1 साल की उहदी रिसीप्ट हैगी है, तो तुसीं उन्ने रुपये की क्लेम लै सकते हो। मैक्सीमम 5500 जां जिन्ने दी तुसीं पेमेंट की है। ठीक है, मैं इसनूं 5500 ही मन के चलदा कि मेरे घर वाईफाई लग्या होया, मैं उसनूं 5500 रुपये का मेरे को बिल है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की सी, उसकी रसीद का मैं प्रिंट कढ़ा रखा, दैट इज़ अलाउड। प्रीपेड भी चल जाएगा, पोस्ट पेड भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैक्सट इज़ इंट्रस्ट ऑन होम लोन। 2 लाख तक की इस दे विचों 1 साल दे विच किन्ना असीं भरते हैं, जो भी असीं बैंक नूं दिंदे आ वो इंट्रस्ट किन्ना लगता है, उस ते मैक्सीमम असीं 2 लाख तक की रिबेट लै सकते हैं। जेकर तुसीं किराए के घर च भी रह रहे हो, तुहाडा घर हाले बनिया नहीं, तो तुसीं दोनों डिडक्शनस क्लेम कर सकते हो, बट इन्ना जरूर इंश्योर कर लियो कि तुहाडे कोल दोनों दी प्रूफ होना एटलीस्ट। बैंक का तो चलो होना ही होना प्रूफ के घर पै रहा है, किराए का तुहाडे कोले जैनुइन होवे तां ज़्यादा बैटर है, अदरवाइज़
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ HR ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਉਨਾ ਵਧੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 88,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 7,12,000 ਸੈਲਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਜੋ 80C ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PPF, LIC ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ NSCs ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ 5 ਈਅਰ FD ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ BLO ਹੈ, BLO ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ CA ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ 7,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੋਂ FD ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ 80C ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਰੇ PPF 'ਚ 1,50,000 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ LICs ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 70,000 ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, 50,000 PPF, 30,000 LIC ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸੇਵਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ 50,000 ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਇਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 68,000 70,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ NPS, ਜਿਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ 80C ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 80C ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 80CCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। 80CCD 1B ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, 80CCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1,50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇਹ 50,000 ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 80CCD 1B 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ 80D, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ ਟੂ 25,000 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ 5,000। 4 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 12,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਨ ਜੋ ਲੈਬ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 80D ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 13,000 ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5,000 ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 2,000 ਦੀ ਪਰਚੀ ਜੇਕਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1,100 1,500 2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਸੀਪਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ 80G ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਕਰ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ 2,000 ਦੀ ਹੀ ਕਲੇਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 4,92,730 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਤੋਂ
8000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ 12137, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਟੈਕਸ ਸੀ 14000, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਨਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 5000 ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 80G ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੈਟ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਸੀਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਕੂਲ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1000 ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਫੁੱਲ 100% ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ PM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ, CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 50% ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਲੀਗ CA ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।